Selamun Aleyküm, saygılı teleseyirciler. Efirde 3 Filcan Haber ve onun albarıcısı Şevket Mustafaev. Yakında Sankt Peterburg deyen şehirde ağır bir facialı patlama oldu. Kırım Rusya'ya koşulan son 3 yıl geçti. Bu 3 yılın içine biz Kırım'da, Rusya'da tinç aman yaşadık. O patlav pek büyük tesir etti hepimize. Biz Rusya'dan bugün bir memleketik. Onda nerasında olan bir vakyalar, olar bizim üstümüze de düşüyor. Böyle patlav yarın bize de gelmek mümkün deyip sual verili. Onun cevabı acaba yok. Biz bugün hepimiz şu meselede iştirakçıyız. O bizim tarafta olan vakya, ağır vakya. Onu anlamak, onun hakkında laf etmek için biz kendi aramızda bir şeyi düşünüp ortaya koymak gerek. Yeni zamanda yeni yaşayış. O yaşayışın türlü tarafları endi bizim halka da tokunur. Nasıl etrip tokunur? Bellemeyik ki biz kenarda oturup sihir bakacağız. Yok. Sihir bakma vakitleri bitti. Biz o ağır olan bunu yaxşı sözlerden aytmaya da pek kıyın. Bu vahşicilik, öldürülmek adamları. Bir vakit bir türlü millette ya ki hükümette yol vermeye hakkı yoktu birisinin. Adama yaşayışı Allah'tan veriliyor. Onu toxtatma da o Allah'ın işi. Bir kim kendine Allah'ın vazifesini alıp men böyle eterim, öyle eterim dese o pek çirkin, yaramay, doğru olmayan yoldur. Men belesem bunda hepimiz bir yoldayız. Vakyalar olduğunu türlü informasyon gazete, jurnal ya ki televizyon, radyoda hepimiz baktık. Buna biz bugün cevap koymak gerek. Nasıl ettirip adamlar bu yola düşeyler? Niçin ona düşeyler? Bu endi din taraftan değil de sosyal taraftan. Biz yanımızda yaşayan, yarın hepimiz avtobuslara bineceğiz, uçaklara oturacağız, poyizlardan bir yere gideceğiz. Bir şey olur ya olmaz diyen niyettemiz hepimiz. Onun için men bellesem biz halkımızın içine bu meseleyi birbirimizden açık laf etmek gerek. Onun yolları, usulları ona yakın olan adamlardan derince anlattırıp bu meseleyi kendi halkımızdan da değil, toprağımızdan, çaresi olsa memleketten uzaklaştırmaya gerek. Bu meselede fikir paylaştırmak için bugün bizde misafirlerimiz cemaat işte işleyen adamlar, yaşlardan çoksa bir sırada yürüyenler. Bu sağ tarafta Murat Yazıcıyev, monitoring отделinin başı Goskomnats'ın arasında. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve Kırım Tatar Üniversitesi değiller, KİPU. Onun terbiye meselesinden prorektörü Server Celalov. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün bana vakıya gözümüzün önünde. Böyle facialı, korkunçlu bir şeyden anlatmaya çaresi olmayan bir şey oldu. Hem de
o yolda yaşlar. Mana sizin fikrinizce ne için ayrım yaşlar şu yola duruyorlar? Ne bilirsiniz? Buyurun Server Bey. Ну, маған göre elbette bir yaramay bir şey geçti Peterburg'da. Hem fikirler mükemmelde просто bağlap olmaysın fikirlerinin. Ne için öyle yaşlar öyle yolga düşerler, ne için yaşlardan öyle şeyler çıka, hem adamlarının öyle uğraşıp çıka. Порой даже сложно, как говорится, представить, с какой точки зрения вообще могло быть осуществлены такого рода мероприятия. Вот. Но мы недаром, наверное, на сегодняшний день поднимаем зачастую тему экстремизма, терроризма, да, во всяком случае в учебном своем заведении. Видимо, эта тема достаточно актуальна, и, видимо, есть какая-то серая сторона в воспитательных явлениях в отношении молодежи, которая определенным образом мы не досматриваем. Вот. И оңа бағлы меселелер чыка именно вот по этой причине, что вот есть вещи, которые не досматриваются обществом. Вот. И, видимо, в соответствии с этим это начинает иметь место. Ну вот не секрет, что у нас в Крыму существуют различные закрытые секты. Да. Это как мусульманские, так и христианские. Мы не знаем, какие процессы происходят внутри этих сект. Какова их программа действий. Мы видим только их открытые методы, которые они пропагандируют. Но любая закрытая секция, она внесет в себе какую-то угрозу. Раз нет открытости, закрытость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня попробовали хотя бы в своем сообществе понять ту ситуацию, которая есть у крымских татар. Мы знаем, что среди у нас эти проблемы существуют. Да. Мы верим, что, конечно, до крайностей не дойдет. Но как вы думаете об этом, Мурат Бей? Ну, в первую очередь хотел бы всем погибшим родственникам вынести свои соболезнования по данным, по трагедии. Это, конечно, трагедия несет очень большую политическую свою линию. И мы видим о том, что первоначально подозрение было это религиозное, определенные какие-то религиозные секты произвели какой-то определенный теракт. Но я думаю, что следствие даст данным оценки, кто произвел данный теракт, кто за кем кто стоит, может, это политические линии. А именно у нас в Республике Крым, конечно, у нас тоже определенные, я вот, как начальник отдела мониторинга, мы мониторим в социальных сетях определенные направления, именно касающиеся по противодействию экстремизму, по противодействию терроризму. Далеко ходить не будем. В 2014 году мы помним, 2014 год, когда на территории Украины также такие же террористические акты были. И тоже призывал членами Меджлиса, как проводить определенные действия на территории Крыма. Поэтому наша молодежь, мы должны, наоборот, работать для того, чтобы наша молодежь не входила. Мы должны разъяснять молодежи по воспитательной части. Как раз вот я думаю, что коллега меня поддержит по данному направлению, чтобы мы в семьях, внутри семьи объясняли, что мы не вправе у кого-либо забирать жизнь. Мы не давали эту жизнь, чтобы мы эту жизнь могли забирать. Поэтому здесь такая очень тонкая такая черта, я имею в виду именно касающаяся проведения именно с экстремизма перейти в какой-то в терроризм. Именно. У нас в Крыму, конечно, есть определенная радикальная организация, тут партия Хизбут Тахрир, которая на сегодняшний день пытается поднимать голову, но понимаем о том, что им это при Украине им давали возможность работать в этом направлении, как-то стимулировали, пытались разделить народ именно крымско-татарский на религиозные и нерелигиозные. На сегодняшний день мы видим, что тенденция уже намного спала, хотя со стороны Украины определенные радикальные организации пытаются вбрасывать определенные информационные поводы для разжигания межнационального конфликта. Поэтому я думаю, что мы с усилиями, совместными усилиями будем решать данные вопросы. Спасибо. Смотрите, вопрос, если поставить так, методом террора можно решить какие-то вопросы? Социальные, экономические, политические? Или это терроризм, это, так сказать, шизофрения человеческая?
Ну, наверное, не что иное, как, Шевкета. Я вот, знаете, вот как человек, больной судьбой нашего народа, да, мне зачастую очень жаль смотреть на то, как именно наш народ попал под влияние вот этих вот, ну, будем говорить, террористических, экстремистских организаций. Потому что зачастую они имеют ну, какой-то религиозный фундамент, ну, эти организации несут, ну, не что иное как, да. Вот даже Прикрываются маской. я совершенно думаю, верно, да. Вот. А люди, понимаете, изначально все же начинается от чистой веры людей, потому что наш народ, он очень, ну, джан сыджах адаммыз, біз епсіміз, қырым татарларымыз, так? Мы очень много полезных традиций в Узбекистане взяли. У нас народ, ну, такой принимающий народ, да. Вот. И очень жаль, что вот принимающий народ иногда не видит грань, да, ту, которую надо бы в определенной степени образовать, да, чтобы не все принималось таким в том виде, какое оно есть. Ну, в этом есть определенные исторические ошибки в отношении нашего народа. Да. Вот, может быть, религиозная сторона нашего народа когда-то была утеряна в некоторой степени. Так. Коммунистический атеизм свою лепту в это внес. Вот. А под призмой ислама очень легко таких людей, как наш народ, расположить к себе. Да? Вот. И очень жаль, что эти люди, сами не замечая этого, истинно веря, искренне веря в традиции ислама, в ту нравственность, которую прививает действительно наша высокоуровневая религия, они попадают в эту ловушку и сами не замечая того, ну вот даже тот элемент, хорошо, что в свое время, ну, с переходом в Россию, Хизб ут-Тахрир тот же стал, ну, в этой стране эта организация экстремистской считается, террористической, запрещенная, да. И какой-то она, этот барьер, эта позиция сумела создать. Вот. И зачастую видишь этих людей, которые, ну, являются, к примеру, как вариант, ну, раньше, к примеру, были причастны, да, к ним. Вот. И все-таки знаешь их людьми хорошими. Видимо, Аллах шкур, что они не дошли до той фазы, что Аллах Косермесон, они бы, ну, их, скажем так, то, что они попали под это влияние, привело к каким-то дальнейшим худшим, скажем так, последствиям, чем то, что мы наблюдаем на сегодня. А то, что, по моим наблюдениям, на сегодняшний день первичное, что они к чему привели, это разделение нашего народа. То есть какой-то вот элемент отчужденности от общей массы крымских татар все-таки в некоторой степени, да, за ними все-таки, мне кажется, наблюдается. Да. Но я думаю, что это наша общая народная даже проблема, да. Это наша народная, это наша религиозная проблема, чтобы этого разделения не было, потому что и без того мы народ с тяжелой судьбой и малочисленный, что разделять нас просто нельзя. Мы должны быть все вместе. Понятно. Дело в том, что говоря о экстремизме и его крайней форме терроризме, естественно, каждый из нас начинает вспоминать своих близких. Он представляет, что кто-то из них может пострадать. Ведь террористу все равно, что делать и где делать. Его задача прийти и взорвать бомбу. Где он ее взорвет? И ему уже все равно, что после этого будет. Ведь он смертник. Поэтому с ним уже разговаривать, наверное, бесполезно. Говорить надо еще на подступах к этим проблемам. И вот на сегодня, я думаю, для крымских татар как раз есть то время грани, когда мы еще не перешли грань. Да, среди нашего сообщества появились отдельные группы, которые пропагандируют экстремистские взгляды, поддерживают, но мы еще ни разу в Крыму не слышали, хотя вот правильно сказал Муратбей, что призывы о терроризме звучали уже из Украины, когда отдельные безголовые призывали народ на путь. Но это путь никуда. Ведь взорвав свою жизнь, что можно построить? Ничего. Поэтому призывать к этому, я думаю, что даже малолетний ребенок, у которого внутри есть инстинкт самосохранения, а тем более у целого народа, который прожил и
перенес такую тяжелую судьбу, как депортация, репрессии, когда половина народа его на чужбине умерла от болезни и голода. Сегодня призывать на путь войны, это не укладывается ни в какие моральные, нравственные, ни религиозные, ни в какие нормы. Совершенно верно. Поэтому наша задача донести до нашего еще молодого поколения, которое только вступает в жизнь, что жизнь прекрасна созиданием. Совершенно. Не тем, что мы ее будем ломать, потому что это только большевики призывали разрушить весь мир. Помните, у них там идеи? А наши сегодня, так сказать, единоверцы, которые прикрываются мусульманством, исламом, взяли методы именно большевиков. Мы весь мир до основания разрушим. Да, но сейчас, как бы, понимаете, терроризм не только бывает религиозным. Мы сейчас не должны пытаться ввести на религиозные какие-то либо организации ярлык о том, что он террорист. Нет, или конечно. национальную группу. Есть политический терроризм. На сегодняшний день, вот мы видим в Украине, это политический терроризм. Вот что происходит в Украине, это политический терроризм. Определенная группа боевиков, используя какие-либо политические взгляды, экстремистские или там террористические, те же правый сектор, который, прикрываясь народом, взрывает и как бы пользуются этим. Поэтому мы должны как бы в этом направлении разделять. Не говорить о том, что не вешать ярлыки там на религиозники, что это религиозники взорвали. По всей видимости, вот то, что произошло в Петербурге, это политический терроризм произошел. Потому что мы видим о том, что определенные те же как бы Навальный, который призывал людей выйти на определенные митинги. На сегодняшний день мы видим, что в Российской Федерации более 170 тысяч людей, миллионов людей проживает. Фактически процент, который поддерживает Навального, очень маленький. И для того, чтобы он, как бы показав о том, что люди не выходят, но они его поддерживают, он, я думаю, что вот прибег именно к такой виду деятельности, как бы взорвав и как бы обвинив государство в данный террористический акт. Поэтому я же говорю, что как бы не только религиозно, а именно политически, я думаю, что как бы окрасит. Так, ну, первая часть нашей передачи подошла к концу. Давайте выпьем финджан хаве. Buyurunuz. Sağ olun. В этом видеоролике мы поговорим об ответственности за экстремизм в соцсетях и в интернете. Давайте разберемся, что такое распространение экстремистских материалов и чем оно грозит. Экстремистскими считаются материалы, признанные таковыми по решению суда. Список материалов опубликован и постоянно пополняется на сайте Министерства юстиции. Распространение грозит штрафом до 3000 рублей, административным арестом на срок до 15 суток, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Существует также отдельное противоправное деяние, такое как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Поэтому эксперты рекомендуют никогда не размещать, тем более в открытом доступе на своей странице в соцсетях, материалы, которые органы власти могут истолковать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это и видеоматериалы запрещенных в России организаций, список которых можно найти на сайте Минюста, а также просто побудительные предложения экстремистского характера. Также помним, что как размещение, так и лайк, расшаривание и репост признаются распространением информации, а значит, наказываются. Это может грозить штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или принудительными работами на срок до 3 лет или арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы до 4 лет. Еще одна разновидность – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Согласно УК РФ, терроризм – это совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. За призывы к терроризму или за его оправдание может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет.
проблема терроризма возникла, в принципе, давно. Да. Мы еще помним, как царей взрывали видных политических деятелей. Она, наверное, привлекательна тем, что кажется очень легкой в решении вопросов. Хотя она никакие вопросы не решает, но ее привлекательность именно вот среди молодого поколения, ее доступности и легкости. Мы, наверное, в своих высказываниях должны исходить из того, что жизнь – вещь сложная. Совершенно верно. И готовить нашу молодежь к созидательному труду нелегкому, достаточно сложному. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что вот говоря сегодня об крайних методах борьбы, да, наш народ в течение 70 лет вел борьбу. И мы это не скрываем, и мы гордимся этим. Борьба была тяжелая, с потерями. Но всю свою жизнь и весь период борьбы мы всегда пропагандировали только мирный метод борьбы. Да. Совершенно верно. Для нас вот эти способы, которые сегодня происходят, они невосприимы. Мы не принимаем такой метод. Так и есть. Потому что у нас в крови и в генах мы заложили наши отцы и деды своими действиями, своими поступками, своими идеями о том, что борьба должна быть только мирной. Совершенно. И я хочу надеяться, что вот у нас в КИПУ, где, я считаю, обучается элита нашей молодежи, Совершенно верно. это лучшая часть крымско-татарского народа. Я не говорю плохо про тех, кто в других вузах обучается, это тоже, но Ну, так их сложилось, что у нас большинство, да, большинство, да. именно в КИПУ. Да. Поэтому в КИПУ проводится ли или какая-то работа по пресечению экстремизма и терроризма? Конечно, проводится. Вот мы, в общем-то, даже в сотрудничестве с Госкомнацем у нас анонсировалось в одной из передач «Милет» очередное наше мероприятие по борьбе с экстремизмом. Мы там большее внимание уделяли борьбе с экстремизмом в социальных сетях. Тоже такая скрытая проблема, которая зачастую даже в современном электронном интернет-мире может быть не замечена многими родителями, которые не совсем, может быть, компетентны в этих направлениях. Так? Вот. Буквально сегодня, сегодня утром в 10 часов утра у нас проводилась лекция в авторстве гостя из Казани, одного из ведущих исламоведов, Шаговиева Дамира. Прошла лекция двухчасовая. Ребята без отрыва, целый актовый зал, 450 человек, без отрыва слушали его о том, на данный момент именно тоже религиозная тема как бы в данном случае рассматривалась. Вот, они слушали об истинных вещах, характеризующих ислам, о многих вещах, которые в прямых переводах, например, даже в переводах с Корана, могут восприниматься неоднозначно и зачастую даже искаженно воспринимаются. Он сумел раскрыть эту сущность вот для наших студентов. Вот. Ну и еще хочется добавить, что все-таки кто попадает под воздействие каких-то сторонних политических, будем говорить, религиозных и иного вида разных организаций из молодых, да? Понятно, что они всегда нацелены на молодую кровь. Почему? Потому что это кровь горячая. Это ребята, которые сильные, которые дух у них, максимализм выражен, да, юношеский и так далее. Все вот эти, скажем так, такие Правильные, хорошие черты. Контрастные черты вот такие выражены. Вот. И, конечно, легче молодежь зацепить, потому что им все интересно, они познают мир. Так? Вот. Но наша задача, вот, например, вот наша задача как вуза, заполнить досуг молодых людей полезными вещами, чтобы, как вариант, им просто не хватало времени заниматься излишней, ненужной чепухой, сводящих их в некоторые, как вы сами понимаете, не очень хорошие расклады, да, жизни. Вот. Таким образом, у нас, кроме всего, кроме вот таких вот лекций полезных, проводится различного рода взаимодействия с общественными организациями. Мы активно участвуем в различных конкурсах, фестивалях. Аллах ашкур, наш университет очень многогранный. У нас специалисты, начиная от инженерии, заканчивая
хореографами, певцами, танцорами и так далее, да. Вот. Ну, все знают, что наш университет из себя на сегодня представляет. И мы для каждого контингента нашей молодежи, в общем-то, находим какую-то ячейку, в которой мы можем их определенным образом занять. Ну, к примеру, вот наши инженера, которые, ну, меньше там склонны петь, танцевать и так далее, ну, железные наши ребята, я бы так назвал их, они участвуют в таком железном прямо конкурсе «Наследники Победы», который сейчас в Севастополе проводится. Они весь свой недельный досуг вот в последние 3 недели заполнили физической подготовкой. Они тягают гири, они учатся стрельбе. Мы привезли даже для них модели автоматов Калашникова, чтобы они умели быстро разбирать и собирать их. Вот. То есть вот такие вещи, которые, ну, адаптируют их таким вот мероприятиям военно-патриотического направления. Это вот дух ребят, чтобы они, ну, тех ребят, которые действительно склонны, скажем так, будущими защитниками нашей Родины быть, чтобы они понимали применение даже того же оружия, да, ну, автомат Калашникова звучит, ну, жестко. Это же оружие, как не что иное как. Вот. Но надо понимать, что этот автомат должен быть направлен, например, не на то, чтобы использовать его в ненужных террористических автоматах, Аллах сахласын, а они должны видеть, что это вещь, которая в будущем придется использовать, к примеру, для защиты своей Родины. И упаси Аллах его действительно использовать в этом направлении, но они, во всяком случае, будут понимать его действительно прямое назначение. Да? Ну, вот. Что еще? Физическая подготовка. Да? Ну, если человек занят, если ребенок все время находится под присмотром преподавателей, присмотром родителей, разве ж он будет заниматься не тем, чем нужно, да, так сказать. Вот. У нас есть кружки различного рода, там, например, декоративно-прикладные, швейные кружки у нас проводятся. Вот. У нас есть кружки хореографии, дополнительные занятия по хореографии. У нас есть направление КВН, все знают наш вуз по КВНу. Вот. Что еще? Ну вот сколько специальностей, да, вот столько профилей, и даже, наверное, больше, чем у нас специальностей, у нас есть профилей различного рода. То есть молодежь занята. Занята, вовлечена и под нашим хорошим делом, четким да? надзором, да, и ввиду истории и формата нашего университета все это происходит в славных традициях и крымско-татарского народа в том числе, понимаете, которые со спецификой нашего вуза в некоторой степени даже доминируют, я бы сказал. Вот. А наши традиции действительно славные, и народ у нас действительно такой вот, каким мы его сегодня хотим интерпретировать, таким, каким мы его хотим показать, и прежде всего мы должны это показывать нашим будущим поколениям нашим, да, нашей молодежи, чтобы они понимали, что мы вот такие, то, чего мы сегодня достигли, мы достигли действительно только мирным путем, только созиданием, только через понимание, только через гостеприимство. Вот. Если вспомнить 90-е, по-разному нас воспринимали, когда мы сюда приезжали, понимаете? Вот. Можно было некоторые даже испуг среди славян видеть, которые нас здесь встречали. Я думаю, что вот вы правильно сейчас подчеркнули, да. 90-е годы самые, будем говорить, опасные. Да. Момент возвращения, когда возвращается огромная масса людей другой культуры, другого языка. Да. Наш народ сумел найти способы, методы мирного влияния, вошел в Крым с миром. Да. То есть он взял в руки, как во многих местах происходило, не автоматы, а мастерки. Мастерки, совершенно. Да, и начал строить свою жизнь. Вот это, наверное, и есть самый главный пример, на который мы должны опираться и воспитывать свою молодежь. Муратбей, вот смотрите, мы сейчас рассмотрели вопрос к состоянию экстремизма, борьбы против нее и какие-то действия в КИПУ. Но, к сожалению, мы не весь народ можем в КИПУ пригласить и обучать. У нас есть очень большая категория молодых людей, которые сегодня живут своей какой-то жизнью. В программе Госкомнадзора, в вашей программе мониторингового отдела, существует ли специальное положение по работе с вот этой частью? Да, существует. У нас разработана определенная методика и определенные программы, которые по взаимодействию не только с университетами, но и со школами по образованию как бы привлечь людей для того, чтобы мы могли как-либо пресечь данное действие. Также мы ведем работу в социальных сетях. Это мы отслеживаем определенные страницы, которые или определенные как бы группы, где пытаются как бы вбросить определенную информацию, дезинформацию там, или какую-либо экстремистскую деятельность. Мы их пресекаем
сообщаем и блокируем данные, данные ресурсы. Мы сами, у нас нет возможности блокировать данные ресурсы, Понятно. а Госкомнадзор производит блокировку данных сайтов. Со своей точки, со своей работы мы работаем планомерно. Также у нас в программе разработать, совместно провести семинар с общественными организациями для того, потому что есть молодежь, которая не учится в учебных заведениях, а посещает определенные кружки или еще что-то. Надо с ними проработать, потому что она тоже является особо потенциальными для террористов, для экстремистов, которые могут привлечь данный вид граждан к тем или иным действиям. Мы пытаемся с ними прорабатывать. Понятно, Гасаулович. Смотрите, значит, почему мы уделяем этому вопросу очень большое внимание? Крым в силу своего географического положения оказался в геополитическом разломе, как сегодня принято говорить, то есть в сфере интересов больших государств. И крымские татары, естественно, попадают под зону опасного воздействия, пытаясь нас использовать, выискивая среди нас слабые звенья и через них попытаться изменять ситуацию. Поэтому я думаю, что наша задача всех и университета, и Госкомнадзора, и телевидения, и прессы в том, чтобы суметь довести до крымских татар нашу основную идеологию. Совершенно. Идеология мира. Так, точно. Вот. Поэтому мы должны, наверное, в своих работах, в своих планировать именно... А мирная проблема в чем? В созидании. Да, сегодня у нас в Крыму мы видим большие изменения. Да. Есть видные объекты. Это после того, как был подписан указ о реабилитации, мы себя ощутили народом, которым государство не безразлично. Мы 25 лет ощущали именно государственное такое пренебрежение к себе. Ну, живете, ребята, живите себе. И вот эти достижения, которые сегодня нам пытаются показать, якобы как большие, ведь это что? Когда мы вернулись, у нас ведь ничего не было. Ничего не было. Это голодному человеку дать кусочек черного хлеба. Совершенно верно. И он радуется, не нарадуется. И говорят, вот у нас при Украине то было, то. А если его сравнить с тем, что народу вообще нужно, Да. оказывается, это такая мелочь, что нам еще очень-очень долго идти к равноправию хотя бы, к тему равному состоянию, которое сегодня мы хотим достичь в Крыму. Да. Вот с этих позиций состояние нашей молодежи, вот вы работаете в молодых сферах, да? Как молодежь смотрит на перспективу? На основе своих примеров. Естественно, как прежде в всего, вашей сфере это... Смотрите, я хочу подчеркнуть что в Украине, мы, крымские татары, с такой, скажем так, контрастно отличающейся от славянской культуры, были одним единственным народом, который, доминировал по количеству, я имею в виду, так? И у меня такое чувство было, что Украина немного даже не адаптирована была к взаимоотношениям. Она не знала, что с нами делать. Что с нами делать? Вот что-то такое, да. Но Россия, она, все-таки это более мощная, более крупная страна. Прежде всего, в этом отношении следует подчеркнуть ее полиэтничность и полирелигиозность. Страна, которая действительно адаптирована к этой разношерстности народов. Страна, которая знает, как работать с народами разных конфессий. Я когда был на обучении по профсоюзной линии в Москве, например, мне очень порадовал тот факт, что я из группы в 15 человек, которая из Крыма на обучение туда направлялась, я один был мусульманин, все остальные славяне были, крымский татарин. И мне в столовой сказали, кто здесь не ест свинину, спросили. Я говорю, я не ем. И с этого момента мне одному отдельно делали меню, представляете, я не знаю. Понятно, это такой знак уважения. Такой знак уважения, который, я не мог просто его не заметить, Конечно, понимаете. Даже этот пример, он для меня,
как бы такой Значимый, да? значимый, поступок, да. Вот, Конечно. понятно. понимаете, и вот в этом я увидел, как минимум в этом факте я увидел. Сердар Бей, я вот, вы как представитель университета, Да. хотел подчеркнуть вот одну линию. Понимаете, мы вот сегодня ощутили хрупкость мира. А если мы в своей среде, да, мы очень хорошо относились к Украине, к украинскому народу, мы Да. и продолжаем относиться. Да. А вопросы правительственных отношений сегодня одни, завтра другие. Но в этот момент, когда мы сегодня находимся в другой стране, мы уже Россия, Да. и если некоторая часть еще никак не может свыкнуться с этой ситуацией, она, естественно, раздваивает. Есть такой момент. А это уже опасность вклинивания экстремистских идей. Совершенно. Вот что меня больше всего волнует. Да. Поэтому те люди, специалисты, которые еще не могут воспринять окончательно вот это состояние, мне бы сегодня я хотел бы обратить их внимание на опасность такой ситуации, на том, что на этом могут сыграть. Есть такой момент. И мы тогда можем попасть вот в эту сферу, где уже работают взрывы. Да. А это страшно. Есть какие-то Поэтому проявления радикальности. каждый должен перед собой дать самому себе ответ на тот вопрос. Ты где и за что ты борешься? Вот с этой стороны, Мурат Бей, сегодня значительное количество крымских татар живет в селе. Информации, к сожалению, очень недостаточно для них. И многие живут слухами. Вот, и есть ли какая-то форма работы с теми вот в этой вашей сфере? Да, на местах имеются администрации. За каждой администрацией есть отделы или сектора по межнациональным вопросам, которые на сегодняшний день прорабатывают с сельским советом, с главами сельскими советами. Есть у нас маленький, депутатский корпус, который тоже работает с населением по разъяснению. Также с медиацентром мы работаем по выпуску газеты «Мираба» Ян Дуня, который распространяется как бы по населению по Республике Крым. И тем самым мы как бы разъясняем людям и объясняем, каким образом, как действует Российская Федерация, какие законы есть. Но хотя практически законы не поменялись, что было при Украине, что сейчас. А наоборот, финансовая поддержка оказалась намного больше. Начали открываться по программе ФЦП, федеральной целевой программе, детские сады, школы, ФАБы. Клубная система начала разрабатываться именно на местах, которую как бы привлекает молодежь на местах в селах, для того, чтобы они могли работать. Также есть программа по спортивным клубам, модульным спортивным клубам, которые сельский глава может выделить земельный участок и, обратившись, получить модульный клуб для развития спортивного, для спортзалов. Также очень часто там на местах работают как бы спортивные определенные группы по борьбе. Там у нас по Белогорскому району есть, открывается спортзал по борьбе. Также в других, например, в Симферопольском районе открылся недавно спортзал. В Ялте открываются спортзалы, к которым мы привлекаем молодежь, и мы работаем. И тем самым как бы люди, приводя туда детей, они видят, что инфраструктура развивается. И тем самым как бы дает толчок людям для того, чтобы для развития, и забывать, не то что забывать, а работать, жить своей жизнью. Не то, что там попадать в какие-то определенные под влияние кого-то, а вот они видят реальные дела, которые происходят в России, именно вот в Крыму. Какие дела происходят при подаче как бы Российской Федерации, при помощи государства. Понятно. Сağ Прошу вас, birer filcan kahve içeyik de devam edeyik kendi sohbetimize. Buyurunuz. Bugünkü durumumuz, halkımızın durumu yengil değil. Hepimiz biliyik, ağırlıklar hep taraftan yeterli. Lekin bizim maksadımız şu ağırlıkları yengmek. Ağırlığa coşup da türlü kıyışlık yollara gitsek, biz birinciden içimizden tecrübeli yaşlarımızı joymak mümkünük. Bu her bir halka ağır şey, yaşlılık o halkın geleceği. Onun için halkın yaşları gayb olanda gelecek gayb oluyor.
Bu suale biz bugün hepimiz cevabını açıktan açık tapmaya pek kıyın. Hazır cevaplar yok. Able olsa yaxşıydır, able olsa yamandır. Lekin men belesem halkımız umuman alanda hiç bir vakit hıyış yola ayak basmadı. Evet. Onu pek çok türlü yollara çağırdılar. Biz biliyik onu, işittik, gördük. Lakin halkımızın içinde sağlam fikirler, doğma meselesi toxtamadı. Sağlam yoldan halkımız kenara çekilmedi. Bana bugün bizim maksadımız, ben sizden isterdim ki siz daha ne yapmak gerek bu usulların üstüne, halkımız bu meseleyi daha derince sindirmek için, hıyış yollardan saklamak için. Server Bey. Ну, біріншіден адаптация. Вот біздің яшыларымыз, Аллаға шүкір, яңы бір сферада өселер, в новом, скажем так, законном поле, да, растут. Вот. Конечно, самая большая работа, опять же, над самыми молодыми нашими студентами, вот, потому что это ребята, которые в эту новую жизнь нас за собой поведут в будущем. Так? Они лучше всего впитывают ту культуру, те законы, те порядки, которые в новой стране у нас на сегодняшний день существуют. Так? Вот. Біз оларға о тарафтан қол тұтмақ керекміз, біріншіден. Вот. Біз оларнен чоқча çalışмақ керекміз. Вот. Кенеде, повторюсь, деп айтмалы, для этого у нас сегодня есть все возможности. Сервер, вот такой вопрос. Да. Ведь мы понимаем, что боевики или террористы, они не падают с неба готовыми. Их взращивают, они приходят каким-то путем. То есть это люди, у которых где-то в жизни сломалось что-то, какое-то восприятие, какое-то понимание жизни. Вот с психологической точки зрения, какие-нибудь у вас мероприятия есть, отслеживание студентов? Обязательно, обязательно. Мы вот говоря, что в нашем новом правовом поле все возможности для этого есть, министерство, даже на уровне министерства, даже на уровне федеральных мероприятий, все такого рода целевые группы отслеживаются. Мы проводим постоянно анкетирование. Вот буквально на днях мы закончили анкетирование людей, причастных там, к каким-то вредным привычкам, да? Там, начиная от курения и так далее. Да? Вот. Мы проводим анкетирование каких-то... во-первых, мы обязательно отслеживаем ребят из неблагополучных семей. Когда они являются сиротами или являются там семья из неполной семьи. Неблагополучной семьи. Да, уже это благоволит над ними дополнительную какую-то работу проводить. Все эти ребята у нас обязательно учтены. Мы прежде всего помогаем им материально, у нас предусмотрена материальная помощь этим ребятам. И, конечно же, вот наша воспитательная часть, у нас целая система же в университете. Это начиная от проректора, заканчивая воспитательной работой на факультетах и кураторская работа, да, которая непосредственно с ребятами работают. Вот. И они таких ребят обязательно отслеживают. Мы стараемся уделять им больше внимания. Мы стараемся их больше привлекать к общественной деятельности. И зачастую получается так, что именно они более инициативно в этом направлении работают, потому что они видят какой-то родительский уход со стороны наших педагогов, понимаете? Потому что понятно, что не хватает родительского воспитания, когда или семья неполноценная, или они сиротами. Да? Вот. И это очень хорошее явление, потому что понятно, что система вуза, она никогда не пойдет, вопреки каких-то полезных мероприятий, которые инициированы, даже на федеральном уровне, скажем так. Вот. И эти вещи, они, во-первых, закреплены тем, что они подотчетны, понимаете? Мы вот эти вещи проводим, мы обязательно высылаем отчеты в министерство. Эти министерства, в свою очередь, отчитываются там на федеральном уровне и так далее. Это вот формальная такая часть. Но и опять же, меч нам в руки наши традиции, да? Наши устои крымско-татарские, наша толерантность нашего народа. Вот это должно быть, да, потому что тербие біріншіден қайдан чықа, хорантадан чықа. Doğru dediniz. Хорантадан чықа. Вот
біріншіден вот балалар даже бізге келгенде олар же 17 яштан даже бую кемерде олалар. Вот ты получаешь в некоторой степени отчасти готовый продукт, да? Конечно. Мкуруне, да, работа семьи, она видна в этих ребятах. Вот. И что хорошо, что славянское общество, которое находится в нашем университете, она в этих вместе с этими нашими традициями воспринимает наши. Да. И вот эти ребята, которые с нами вырастают, они в полном созидании с нами вырастают. Понимаете? И хорошо, что в будущем эти ребята, когда будут... Это и есть будущее Крыма. Совершенно верно. Они специалисты в разных сферах, они будут работать в одних организациях, будут где-то их пути будут пересекаться, они будут доброжелательные, добропорядочные. Они более культурные. Более культурные, более эстетически воспитанные. И понятно, что это потенциал, который не даст всяким радикальным сферам развиваться, да, и впоследствии позволит им воспитывать детей в том же русле. Вот такая линия. Муратбей, вот с этой стороны мы понимаем, что сегодня радикализм, он имеет различные и политические, и религиозные направления, но нас сегодня волнует наша сфера, то есть наша жизнь, в которой это. Мы понимаем, что пробраться к нам через политический терроризм не удалось. Никакие призывы с Украины никого никуда не подвинули, и крымско-татарский народ достойно прожил вот эти тяжелые времена. Но сегодня опасность заключается в том, что религиозный экстремизм может быть. Вот существует ли у вас взаимодействие с духовным управлением Крыма? Да, конечно, взаимодействие существует. Мы разрабатываем, сейчас на днях будет проходить стол совещания с муфтиатом, где будут приглашены имамы и муфти наши, где будем разрабатывать определенные тенденции именно в направлении по противодействию экстремизму. В каждом селе практически есть имамы, которые тоже в этом направлении работают, разъясняют о исламе, в целом исламе, как ислам вообще существует. Не то, что те тенденции, которые радикальные, которые пытаются нам навязать из-за рубежа, а наши вот, религиозные, которые как бы, из поколения в поколение передавались с нашими как бы, прадедами, дедами, именно тот ислам. И у нас там зачастую как бы расхождение. Как бы Коран можно трактовать как с одной стороны, так и с другой стороны. Надо правильно как бы подать позицию. И у нас на сегодняшний день стоит задача о том, чтобы правильно провести духовное образование детей, чтобы они правильно проходили определенную... Да. Также я думаю, что необходимо рекомендовать Министерству образования о том, чтобы в школах преподавали именно религоведение, о том, чтобы не то, что основа религоведения, о том, чтобы люди как бы знали основы религии, не только ислама, но и других религий, конфессий. Да, таким образом, как бы мы детей как бы показываем о том, что, например, ни христианство, ни ислам, ни другие, как бы буддизм, не несут в себе как никакой угрозы, наоборот. Все религии как бы несут, призывают к жизни, к дальнейшему как бы, процветанию, а не то, что как бы призывают другие организации. Да, вот сегодняшняя наша лекция, она как раз вот трактовала некоторые позиции, наш вот специалист, исламовед, он Шаговеев, он трактовал некоторые позиции из Корана, которые определенным образом могли не так восприниматься вот со стороны. Зачастую, показывал, где да, вот, например, заложено. понятие джихад, оно зачастую связывается на сегодняшний день с какой-то борьбой, с конфронтацией и так далее. Хотя в первичном своем понимании это то, что сводит к созиданию, то, что сводит к возвышению религии. Вот смотрите, сегодня у нас существует, как Муратбей сказал, везде свои религиозные общественности. В каждом селе есть своя умма. Да. Из рассказов наших стариков вы знаете, что проблемы воспитания молодого поколения это было делом не только родителей, которые, но и всего окружения, которое там было. Если сегодня, например, мы могли бы, наверное, через наши религиозные общества, которые есть на местах, каким-то образом влиять на воспитательный процесс в селе, в деревне, в каком-то микрорайоне, где люди лучше знают друг друга, и проблемы, которые могут возникнуть среди детей ихних, то есть они могут быстрее их заметить. И, наверное, было бы очень неплохо восстанавливать вот эту народную педагогику в тех регионах, где это возможно. Оно и есть на самом деле. Я сам представитель Дин-Джамията города Саки. Вот. У нас очень активно работает наш Дин-Джамият. Вот.
при поддержке, конечно же, и администрация там участвует, и, ну, вот мы все, я вот как житель города Саки, мы определенные наши праздники стараемся в нужном русле проводить, так? У нас производится постоянное обучение по чтению Корана в городе Саки. У нас там есть группа как молодых ребят, так и пожилых людей, которые, ну, посчитали, что упустили когда-то в свое время эти вещи. Проводятся постоянные тренинги от муфтията. Вот, все это при поддержке Духовного управления мусульман Крыва у нас происходит. То есть эта сфера она не выпадает, не да? выпадает. Я надеюсь, что вот наши телезрители, которые сегодня нас слушали, тоже для себя сделают соответствующие выводы, что состояние народа – это дело каждого крымско-татарского народа. Так и есть. И каждый ребенок, который у нас есть, это наша обязанность всех дать ему достойное воспитание, чтобы он вырос именно таким, каким бы мы его хотели видеть. Sağ olunuz. Сегодня sohbetimiz sonuna yetti. Saygılı teleseyirciler, bugünkü zamanımız göreyik, kenardan bizde geçmeyik. O bizi de toxunuy. Şunun üçün biz hepimiz kendi yaşayışımızda etrafımıza bakıp, huru yaxşı niyetleri birbirimize talep etmeye gerek. O vakitleri bizim yaşlarımız türlü ağır vakyalara düşmezler. Halkımızın geleceğini saklamak bizim elimizdedir. Sağlıkla kalınız, görüşkünce.